सत श्री अकाल जी, मैं स्वाति सक्सेना पंजाबी खबर वेख रहे आप सब का स्वागत करती। खबर शुरुआत करांगे पर उस तो पहले जरा हेडलाइंस ते। खेती कानूनों खिलाफ जगरांव विच किसान महापंचायत का आयोजन। किसान आगुआ ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी, कहा खेती कानूनों की वापसी तक जद्दोजहद रहेगी जारी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में खेती कानूनों खिलाफ कड़ी पड़ास, कहा खेती कानूनों का मकसद सरकारी मंडियां का खात्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिता वड्डा बयान, कहा कोरोना टीकाकरण तो बाद लागू किया जाएगा CAA। केंद्र सरकार के खेती कानूनों खिलाफ जगरांव विच किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस मौके संयुक्त किसान मोर्चे के आगुआ ने किसानों को संबोधन किया। इस मौके भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल के सूबा प्रधान बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि दिल्ली विच पंजाब के किसानों ने ही सब तो पहला केंद्र सरकार के काले कानूनों खिलाफ संघर्ष का मुड़ बनिया, जिस तो बाद हरियाणा भी इस विच शामिल हो गया और हौली हौली देश के बाकी सूबे के किसान भी इस संघर्ष नाल जुड़ते गए। राज्यपाल ने कहा कि यह कानून किसानों ने नहीं सगों व्यापारियों लिए बने हुए ने, इसलिए केंद्र सरकार तुरंत इन्हां कानूनों को वापस लवे। उन्होंने कहा कि खेती कानूनों की वापसी तक जद्दोजहद जारी रहेगी। दसना बनता है कि महापंचायत दौरान कवरेज करने वाले पत्रकारों को काफी मशक्कत करनी पई है। उधर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में खेती कानूनों खिलाफ पड़ास करते हुए नजर आए ने। उन्होंने कहा कि खेती कानूनों ते उसकी मंशा ते गल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सरकार हम दो हमारे दो की सरकार है। राहुल गांधी ने कहा है कि इन्हां कानूनों नाल मंडियां खत्म हो जाणगियां। राहुल गांधी के भाषण दौरान लोकसभा में संसद मैंबरां ने हंगामा कर दिता। राहुल गांधी ने कहा कि जदों यह कानून लागू होणगे तां छोटे किसानां मजदूरां दा काम बंद हो जाएगा। दिल्ली कमेटी के सीनियर मीत प्रधान बीबी रणजीत कौर ने कहा कि दिल्ली पुलिस वालों किसानों को नोटिस जारी किए जाने के मामले ते दिल्ली कमेटी वालों वकीलों का पैनल लगातार किसानों के केसां की पैरवाई कर रही है। इस मौके उन्होंने किसान रणजीत सिंह के मामले की कानूनी चाराजोई करने की गल आखी है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ बैठे हैं ਇੱਥੇ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के दफ्तर में। मेरे नाल बैठे ने रविंदर कौर बत्रा जी जो कि साडे मीडिएशन सैल के कन्वीनर ने इस अकाली दल दिल्ली स्टेट के, और मेरे नाल तेज प्रताप सिंह और यशवीर सिंह दोनों एडवोकेट्स बैठे मेरे नाल। असी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जो साडे किसान भरा अंदर बंद है ने, जेल च बंद ने, जिन्हां ते काफ़ी नजायज़ केस पाए गए हैं, उन्हां दी लड़ाई लड़ते पे हाँ। तो मैं आप जी मैं दसना चाहती हाँ कि रणजीत सिंह जो कि 29 तरीक को 29 जनवरी को अलीपुर थाने लै गए थे उन्होंने पकड़ के, तो वही FIR नंबर है 49/2021 और 29/1 को उन्होंने एडमिट किया अलीपुर थाना से। तो उस बच्चे को बहुत बुरी तरह इन्होंने मारिया भी सी ते तिहाड़ जेल च बंद है। तो साढ़े नाल तेज प्रताप सिंह कल उन्होंने ब्रदर प्रदीप सिंह आए थे, तो उन्होंने अंदर मिलवा के भी लियाए ने, और बच्चे यंगस्टर ने बड़े जोश नाल लगे हुए हैं कि जिस तरीके नाल साडी कौम नाल या किसी नाल भी गलत हो रहा किसानों के नाल, तो उन्होंने सारे वो लड़ाई लड़ते पे ने, वकालतनामे भी साइन करा रहे हैं अंदर जाके। जो इन्हों को हो रहा है सारे निष्काम सेवा कर रहे हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, और प्रधान जी सिरसा जी के अंडर यह टीम चल रही है सारी, और बहुत अच्छे तरीके हैंडलिंग भी कर रहे हैं। असं यह भी करने कि जल्दी तो जल्दी जो बच्चे ने। मुक्तसर साहिब विखे किसानों वालों कोटकपुरा चौक ते केंद्र सरकार खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, जिथे सरकार का पुतला साड़िया गया। उत्ते भाजपा के नगर कौंसल चोणां विच खड़े उम्मीदवारों का विरोध करदे शहर वासियों ने चोणां विच भाजपा आगुआं नूं हराउण की अपील की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिमी बंगाल विच मातुआ भाईचारे सहित CAA के तहत शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया एक बार फिर
ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। किसान अंदोलन के मुद्दे ते कनेडा ते भारत के रिश्तिਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ आई खटास विचाले पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते कनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने फोन ते गलबात की है। इस गलबात की जानकारी को प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर ते साझी की। ट्विटर विच उन्होंने लिखा है कि मेरे मित्र जस्टिन ट्रूडो का फोन आउण ते खुशी हुई है। उन्होंने भरोसा दिता गया है कि कनेडा ने कोविड-19 वैक्सीन की जिन्नी खुराक की मांग की है उसकी सप्लाई पूरी तरह यकीनी बनाने लई भारत सारे यतन करेगा। इस दे नाल ही असीं जलवायु परिवर्तन अते विश्व आर्थिक उभार वर्गे होर महत्वपूर्ण मुद्दਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। हालांकि कनेडा के बयान में कहा गया है कि दोहां नेतावां ने वैक्सीन की पहुंच की दिशा में काम करने ते सहमति जताई है। दोहां देशां के प्रधानमंत्रियों विचाले की गलबात हुई है, इस नूं लैके दोहां देशां के बयान जारी किए गए हैं। सैशन जज फरीदकोट की अदालत ने साबका पंजाब पुलिस मुखी सुमेश सिंह सैनी और मुअत्तल IG परमराज सिंह उमरा नंगल नूं झटका दिंदियां बहबल कला गोलीकांड नाल संबंधित अगाऊ जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। जानकारी दिंदियां जिला अटॉर्नी फरीदकोट रजनीश कुमार गोयल ने कहा है कि विशेष जांच टीम नूं इन्हां दोवां अधिकारियों खिलाफ काफ़ी मजबूत गवाह मिले ने, जिसकी वजह करके अदालत ने जमानत पटिशन रद्द कर दी है। ਜਲੰਧਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। केंद्र सरकार दी मोदी सरकार ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਵਾਏ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਲਵਾਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੇਲ ਦਾ ਵਧਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸਹਿ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝੰਬਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚਾਰ ਛਪਰੇ ਦਹਾਈ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੋ ਦਾਣੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੁਆਰਾ ਚੌਕ, ਸਰਹੰਦ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨੂਮੰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜੈਤੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਭਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਹੈ। ਇਸ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਭਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਭੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐਸਪੀਐਸ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਕ ਮੇਨ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਵੰਤ ਸਹਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। उसके बाद अगर उस रिक्वायरमेंट है जो कि मेन रिक्वायरमेंट है और कि इसमें किसी भी तरह का 17 फरवरी तक चलने वाले 32वें सड़क सुरक्षा महीने तहत नेड़ले ਐਂਜਲਸ ਵੈਲੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅੰਜੂ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੀਰੂ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਚਰੂ ਰਾਮ, ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਗੁਰਜਾਪ ਸਿੰਘ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜਪੁਰਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਗੁਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਥ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, PWD ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, RTA ਮਹਿਕਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਰਲ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 20-22ਵਾਂ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮੰਥ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਂਜਲਸ ਵੈਲੀ ਸਕੂਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਡਨ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਡਨ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਮਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ट्रैफिक रूल वायलेट ना करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक हमारा सेमिनार है, क्योंकि हर साल हम रोड सेफ्टी के ऊपर बच्चों को बहुत शिक्षा देते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि किताबों से बाहर निकल के जो लाइफ स्किल्स है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और अगर वो ट्रैफिक सिग्नल्स और नियम को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली उनकी सुरक्षा निश्चित है। और हम बहुत सारे केसेस ऐसे देखते हैं जहाँ पे आजकल छोटे छोटे बच्चे एक्सीडेंट्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये चीज़ बहुत इजीली अवॉइडेबल है अगर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करें और बच्चों को कोई भी वाहन देने से पहले ये देख लें कि वो उसके काबिल हैं भी कि नहीं। देखो, हम हर साल पिछले 10 साल से बच्चों को वैसे ट्रैफिक पार्क में लेके जाते थे चंडीगढ़ में। तो पिछले 2 सालों से जैसे गवर्नमेंट भी अवेयर कर रही है तो हमारे स्टाफ मेंबर्स कुछ जैसे सेमिनार लगाने जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही थी कि हमने जब इतने अच्छे फैकल्टी मेंबर्स इनके देखे तो हमें लगा कि स्कूल में आके बच्चों को 2 शब्द कहें। और उन्होंने काफ़ी अच्छे से पिछले बार हमारे बच्चों को अप्राइज़ किया तो हमें बहुत खुशी हुई। और हमें लगता है कि कई बार माँ बाप के बोलने से और हमारे बोलने से बच्चे जो नहीं सीखते हैं, व्हेन दे गो फॉर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनको ट्रैफिक वाले ही आके बताएंगे कि एज क्या है और किस तरह से उनको ड्राइव करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए +2 तक। बच्चे सुनते नहीं हैं पेरेंट्स की, तो अगर रियल लाइफ के उनको एग्जाम्पल सुनने को मिलेंगे तो फिर थोड़ा वो रुक जाते हैं। तो इसीलिए हमने, क्योंकि अब जो हमारी सीनियर क्लासेस हैं उसके लिए हमने ये सेमिनार कंडक्ट किया। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।